Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulakan pengajian tafsir kita dalam kitab Pelita Al-Quran dengan kita memulakan membaca ratib Al-Atas insya-Allah. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز
الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى أرواح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بني عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا في الدين
وذوي الحقوق علينا وأجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظهر باطن في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر، جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على الدين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولدي عدنان، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعظنا من موجبات الندامة في العال والمال، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat walafiat, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memustajabkan semua doa-doa kita, mengampunkan semua dosa-dosa kita, memelihara kedua orang tua kita, dan memelihara semua guru-guru kita, para alim ulama kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit COVID-19 ini ataupun coronavirus, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkatkan kehidupan kita dengan kita mendapatkan keberkatan daripada pengarang kitab tafsir pelita Al-Quran, iaitu Hadratil Marhum Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri rahimallahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Sampailah kita kepada ayat yang ke-178, ya, 178, 178 di dalam kitab pelita Al-Quran, surah Al-Baqarah, pada muka surat 226, insya-Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-178, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas. Maksud qisas di sini balik membunuh balik, ya, iaitu orang melaksanakan orang melaksanakan seperti apa yang orang itu melaksanakan sama. Minta maaf, ya, maksud al-qisas al-mumathalah katanya. Apa maksud mumathalah? Ya, kita katakan dipotong jarinya, maka kita potong jari orang tu balik. Ini maksud qisas, ya, maksud qisas para jemaah sekalian, ya, yang mana Allah Taala jelaskan lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla, ya, fil qatla berkenaan dengan orang yang terbunuh, ya. Al-hurru, ini Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan dengan terperinci lagi. Al-hurru bil hur, kata Allah Taala, hamba dengan hamba. Minta maaf, al-hurru bil hur, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abd, hamba dengan hamba. Wal untha bil untha, wanita dengan wanita. Faman ufiya, maka barang siapa yang diberikan kemaafan, ya, lahu min akhihi syai'un, oleh saudaranya hendaklah ia memaafkan mengikut cara yang baik. Fattiba'un bil ma'ruf, ya, maka hendaklah ia mengikut cara dengan yang baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah menunaikan, iaitu diah ataupun ganti rugi, ya, kepadanya dengan cara yang baik. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah, yang demikian itulah kerugian dan yang demikian itulah keringanan, warahmah, dan rahmat dari Tuhan kamu, ya. Dzalika takhfifun min rabbikum, ya, warahmah, demikianlah keringanan dan rahmat dari Tuhan kamu. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim, maka barang siapa yang melampaui batas selepas itu, maka baginya siksa yang pedih. Ya, siksa yang pedih. Baik, apa maksud daripada ayat yang pertama ini para jemaah sekalian? Dalam apa? Dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-178. Agak panjang sikit pembahasan tentang bab ini para jemaah sekalian, ya. Baik. Bila tadi kita telah pun mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah pun sama-sama kita membaca tafsiran daripada ataupun pengertian daripada ayat yang ke-178, maka almarhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri mensyarahkan ayat ini dengan beliau menyatakan apa? Ayat ini merupakan satu daripada ayat-ayat menerangkan hukum jinayah menurut syariat agama Islam. Ya, ayat ini yang kita baca ini, ia merupakan salah satu daripada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang ataupun memperjelaskan tentang hukum jenayah yang mana ia menurut syariat agama Islam. Ya, berarti apa? Kalaulah orang itu nak dijatuhkan suatu hukuman, ya, maka hukuman secara Islam begini caranya, ya, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dijelaskan demikian? Sebab turunnya ayat ini menurut beberapa riwayat, ada dua puak daripada bangsa Arab, ya, yang telah dua puak daripada bangsa Arab telah berbunuh-bunuhan antara mereka sebelum mereka memeluk agama Islam, sehingga mereka membunuh kaum wanita dan hamba sahaya dan sesiapa sahaja yang mereka dapat bunuh. Tengok para jemaah sekalian,
agama Islam sangat-sangat menitik beratkan berkenaan tentang kehidupan. Kita sebenarnya tak boleh sesuka hati kita nak menghukum orang dengan cara kita, dan kita tak dapat nak menjatuhkan hukum dengan menurut akal fikiran kita, walaupun kita itu orang yang pandai, orang yang alim. Tak boleh. Kita tak boleh jatuhkan hukuman, dah bunuh saudara ni, mari jom kita bunuh. Tak boleh para jemaah sekalian, ya. Bahkan di sini juga boleh kita faham, kalaulah Allah Ta'ala menurunkan hukum berkenaan tentang bab jenayah, maka perlu juga untuk kita faham, tak boleh seseorang itu sesuka hati melakukan pembunuhan. Kan ada zaman sekarang itu orang mempunyai salah faham, yang mana ia meletakkan bom di badannya, ia berjalan di jalan raya, shopping center, mall mana, akhirnya dia pun meletupkan diri dia. Na'udzubillah min dzalik. Hadza haram para jemaah sekalian. Ini tidak diajarkan di dalam agama Islam, ya. Ini tidak diajarkan di dalam agama Islam. Baik. Al-Habib Abdullah bin meneruskan lagi, memperjelaskan perkara ini berlarutan di kalangan mereka hinggalah mereka memeluk agama Islam. Berarti boleh kita faham fakta sejarah yang memperjelaskan bahawasanya memang sebelum sebelum datangnya agama Islam, sebelum datangnya agama Islam terjadi apa? Pembunuhan bersukaria. Kalau dia menganggap orang ini dia marah dan dia akhirnya berperang, maka dia bunuh sesuka hati dia. Tapi bila datang agama Islam, nah, ada undang-undang. Bagaimana para jemaah sekalian? Setelah mereka beragama Islam, juga satu daripada dua kabilah itu masih belum puas hati. Mereka bersumpah bahawa mereka tidak akan puas hinggalah mereka membunuh orang lelaki, walaupun yang terbunuh di kalangan mereka orang perempuan. Dan mereka akan bunuh orang yang merdeka, walaupun yang terbunuh di kalangan mereka itu seorang hamba sahaya. Tengok para jemaah sekalian, ya. Berarti apa? Marah orang ini, dia tak puas hati, ya. Selagi tidak dapat balas dendam, selagi itu dia marah para jemaah sekalian. Ini dia, ya. Hal ini menunjukkan yang mereka akan membunuh secara tidak berperaturan. Berarti apa? Boleh dijatuhkan hukuman mati, hukuman bunuh terhadap seseorang, tapi ada undang-undangnya, ada peraturannya, tak boleh sesuka hati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ayat ini yang mengandungi hukum qisas, iaitu bagaimana orang merdeka dibalas dengan orang merdeka, hamba dibalas dengan hamba, wanita dengan wanita, bukan dengan sewenang-wenangnya. Tu dia. Jadi kalau yang dibunuh orang lelaki, ya bunuh lelaki. Kalau perempuan, perempuan. Kalau hamba, hamba. Tak boleh sesuka hatinya. Katakanlah Ahmad ada musuh dengan Kasim, maka Ahmad pun bunuh Kasim. Tahu-tahu Kasim punya anak datang pergi rumah Ahmad, bunuh seluruh keluarga Ahmad. Ini tak boleh. Tak boleh para jemaah sekalian. Salah. Kalau Ahmad bunuh Kasim, seharusnya apa? Ahmad pun dijatuhkan hukuman mati. Begitu caranya, ya. Dijatuhkan hukuman mati. Maka dijelaskan dekat sini, menurut hukuman jenayah dalam fikih Islam, iaitu di dalam bab fiqh, berdasarkan ayat ini ada beberapa pendapat, ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ayat ini menerangkan bahawa yang dimaksudkan dengan jiwa dibalas jiwa itu ialah dalam pembunuhan yang disengajakan, yang sama taraf kedudukannya, iaitu lelaki akan dibunuh kerana membunuh lelaki, dan perempuan akan dibunuh dengan membunuh perempuan atau lelaki, hamba dengan hamba. Begitu pula halnya lelaki membunuh wanita, boleh dibunuh lelaki berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dari tulisan ataupun surat yang tercatat ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga
tidak dibunuh ayah atau ibu kerana membunuh anaknya, tetapi boleh dibunuh anaknya kerana membunuh ayahnya atau ibunya kerana ada Alhamdulillah kerana ada satu riwayat hadis dari Imam Tirmizi. Tetapi menurut mazhab Hanafi pula, ayat yang tersebut ini termansuh hukumnya dengan ayat Al-Maidah itu. Maka umumnya jiwa dibalas jiwa secara umum. Tetapi mazhab para imam yang empat dan jumhur bahawa jika terlibat beberapa orang dalam pembunuhan satu jiwa, maka mereka semua boleh dibunuh. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah dalam satu peristiwa 7 orang terlibat membunuh seorang budak, maka dihukumnya ketujuh-tujuh orang itu seraya berkata, kalau semua penduduk Sana'ah terlibat dalam pembunuhan, nescaya saya bunuh mereka semuanya. Tengok para jemaah sekalian, ayat ini boleh kita fahamkan bahawasanya, ya, seperti tadi saya jelaskan, kita tak boleh suka-suka hati main hukum sendiri, dan tak boleh mengikut rasa, mengikut nafsu untuk kita memuaskan hati kita. Tak boleh para jemaah sekalian. Bahkan nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang lain yang memperjelaskan kita tak boleh jatuhkan hukum kisah sesuka hati kita selagi ada pemimpin yang adil. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang adil, walaupun pemimpin itu dia bukan orang Islam, tapi adalah bukan non-Muslim, tapi dia tidak mengganggu urusan orang Islam, maka kita wajib patuh padanya. Sebab itu, ya, kita dekat, seperti contoh, kita dekat Singapura, kita tak boleh suka-suka hati katakan saya bunuh awak, lepas tu anak awak datang bunuh saya. Tak boleh. Kalau terjadi pembunuhan, kena report polis. Ya, kena report polis. Ada undang-undang para jemaah sekalian, ya, ada undang-undang. Kita tengok, ya, almarhum Al-Habib Abdullah Al-Jufri menerangkan kepada kita ini, bahkan di antara para alim ulama, antara mazhab sendiri ada bercanggah pendapat. Yang ini kata begini, yang ini kata begini, yang ini kata begini. Sebab apa? Jiwa manusia ini jiwa, tak boleh suka-suka hati, ya, tak boleh suka-suka hati. Apatah lagi ada orang apa? Ada orang itu apa? Merosakkan orang lain. Contoh katakan dia nampak, ya, anak gadis orang lain, dia pun kidnap, dia rosakkan, dia rogol ataupun dia bunuh, ya. Ini salah para jemaah sekalian. Tak boleh. Sebab itu undang-undang, sebab itu kalau kita buka Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jelaskan satu persatu dengan terperinci. Nah, ya, satu persatu dengan terperinci, dan juga disertakan dengan hadis-hadis Nabi SAW, dan juga galian atau penggalian pendapat para alim ulama, istinbat daripada para alim ulama. Maka tak boleh kita memutuskan hukum itu dengan rentak kita sendiri. Tak boleh. Siapa kita para jemaah sekalian nak memutuskan satu hukum masalah itu dengan mengikuti akal fikiran kita? Tak boleh. Tak boleh para jemaah sekalian. Perlu kita ikut apa yang telah dijelaskan. Undang-undang tetap undang-undang. Begitu dia para jemaah sekalian. Kita tengok sekarang ini keadaan bukan hanya di negara kita Singapura, tapi juga satu dunia. Semuanya dilanda penyakit COVID-19 ataupun disebut dengan corona. Ya, apa jadi para jemaah sekalian? Diwajibkan kita kalau keluar rumah kena pakai mask, maka itu undang-undang, kena ikut. Sampai ada orang tak nak ikut, dikeluarkan satu statement, siapa yang tak nak ikut kena saman. Bagus. Maka begitu seharusnya para jemaah yang dirahmati Allah. Hakadha. Ya. Agama Islam pun suruh kita patuh pada undang-undang. Ada orang lagi tak terima begitu dan begini, begitu dan begini. Wala haula wala quwata illa billah. Tengok, nak pecahkan satu ayat Al-Quran ini, ayat yang ke-178 dalam surah Al-Baqarah, ulama bercanggah pendapat.
Ya, ada yang jelaskan demikian, ada yang jelaskan demikian. Saya dari tadi petang ya membuka kitab-kitab tafsir yang lain seperti tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli ya, dan juga tafsir-tafsir yang lain. Banyak ulama-ulama jelaskan begini, begitu, begini, begitu, begini tentang ayat satu ini. Tentang ayat satu ini, maka perlu untuk kita fahamkan betul-betul para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Almarhum meneruskan lagi memperjelaskan ya, beliau memberikan peringatan. Apa dia? Walaupun hukum balas bunuh itu tidak boleh dijalankan dalam hal yang tersebut, bukanlah bermakna pembunuh itu terlepas begitu saja. Bahkan ia dihukum dengan hukuman lain, disebut ta'zir ya, ataupun hukuman denda menurut pandangan hakim ya, menurut pandangan hakim. Hakim itu siapa? Orang yang mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman. Itu namanya hakim ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum qisas, maka dijelaskan pula kelonggaran yang diberikan, iaitu dengan firman Allah taala, faman ufiya min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un bi ihsan ya. Kita lihat ya, dalam ayat 178 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abd wal untha bil unth. Ini satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Baru separuh ayat ni para jemaah sekalian, belum habis satu ayat. Separuh ayatnya kemudian Allah Ta'ala jelaskan ya, Allah Ta'ala jelaskan, faman ufiya, ni dia, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un bi ihsan. Kalau kita habiskan ayat tersebut, dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Jadi apa maksudnya? Barang siapa faman ufiya, barang siapa ufiya, kata Allah Ta'ala, barang siapa diberikan kemaafan oleh saudaranya. Ufiya tu bagaimana? Ya, Ahmad bunuh Kasim. Jadi apa? Bukan Kasim maafkan Ahmad, tapi Ahmad mendapatkan kemaafan daripada keluarga Kasim. Tu maksud dia ufiya, dimaafkan. Tu dia. Hendaklah ya yang memaafkan menuntut ganti rugi. Ya, menuntut ganti rugi menurut cara yang baik. Ya, okeylah, tak apalah. Ahmad bunuh Kasim. Jadi anak Kasim dia tak nak bunuh Ahmad. Tak apa, saya maafkan awak Ahmad. Awak dah bunuh bapa saya, tapi saya minta ganti rugi. Tu dia maksud dia. Itu maksudnya diyah. Dalam bahasa Arab disebut diyah. Ada di dalam hukum, ada di dalam bab fiqh disebut babu diyah. Ya, bab diyah. Ini ganti rugi para jemaah sekalian. Kepada si keluarga Kasim ini menuntut ganti rugi kepada Ahmad dengan cara yang baik. Bukan maksud cara yang baik itu bagaimana para jemaah sekalian? Ada orang pun memahaminya dengan cara yang baik itu ialah apa? Gini sudah senang sudah ya. Cara yang baik itu apa dia? Cara yang baik ialah dia ni, ataupun senang cakap, cara yang baik kita tak boleh menuntut ganti rugi itu dengan kita memeras ugut orang itu. Keluarga Kasim tak boleh ugut keluarga Ahmad. Okey, saya nak minta ganti rugi. Ganti ruginya macam mana? Okey, awak kan ada duit banyak dekat dalam bank. Awak kan ada bisnes di bisnes. Ini semua awak tukar taruh nama saya. Kalau tak, no. Macam gini tak boleh para jemaah sekalian. Ya, di dalam hukum fiqh babu diyah itu, bab yang memperjelaskan ganti rugi itu ada caranya para jemaah sekalian. Nak jatuhkan ganti rugi itu ada caranya. Ya, ada caranya. Nanti insya-Allah kita masuk kepada bab diyah nanti saya akan jelaskan nanti insya-Allah. Ya. Yang dimaksudkan dengan arti, ya, tengok Al-Habib Abdullah menjelaskan lagi. Ya, separuh daripada ayat ini lagi.
separuh yang kedua. Yang dimaksudkan dengan arti kata saudara di sini ialah wali atau waris yang terdekat sekali bagi yang dibunuh yang berhak atas darahnya. Tengok ya. Naam, betul. Naam akhi. Ay walau kana al-afi wahidan min alf mathalan waliman baqiya nasibuhu min ad-diyah. Naam. Ya. Jadi yang boleh kita faham ya. Baik. Ayat ini Allah Taala jelaskan bagaimana? Gini. Faman ufiya lahu min akhi, ini separuh yang kedua. Faman ufiya lahu min akhi, barang siapa diberi kemaafan oleh min akhihi, dari saudaranya. Ini dia para jemaah saya. Yang dimaksud saudara di sini ialah apa? Yaitu wali ataupun ahli waris yang terdekat. Siapa ahli waris yang terdekat? Bagi yang dibunuh yang berhak atas darahnya, dia boleh memberi kemaafan dan menerima diah ganti rugi kadar dia ini, dan penjelasannya ada disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh. Nanti insya-Allah seperti yang saya jelaskan, saya akan nanti kongsi pendapat dengan para jemaah sekalian berkenaan tentang bab diah ini nanti insya-Allah. Ia boleh juga menuntut dengan berpatutan, dan yang dituntut hendaklah menunaikan kepada yang menuntut dengan baik. Berarti apa? Dia pun apa? Si keluarga Kasim tuntut kepada Ahmad, yang si keluarga Ahmad pun tak boleh marah. Ya, tak boleh apa? Tak boleh apa? Tak boleh ungkal, tak boleh ungkal lazim. Ya, tak boleh ungkal para jemaah sekalian. Dia tak boleh marah. Ya, suka-suka hati kau minta duit dengan aku. Tak boleh. Awak sudah buat salah. Awak sudah melakukan satu pembunuhan. Sekarang keluarga Kasim nasib baik tak minta Ahmad ni dibunuh. Tapi apa? Keluarga Kasim bilang, okey, tak apalah, saya boleh maafkan, tapi saya minta ganti rugi. Begitu dia. Inilah satu kelonggaran diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hukum qisas merupakan satu peraturan hukum yang ditetapkan oleh Allah, tetapi bagi wali atau waris yang berkenaan boleh memaafkan sama ada dengan bayaran atau dengan tanpa bayaran. Padahal menurut syariat Taurat wajib dibalas bunuh ke atas orang yang membunuh tanpa maaf, dan dalam syariat Injil pula tidak boleh dibunuh dan tidak boleh diambil diah, hanya dimaafkan saja. Tetapi bagi kita diberikan kedua-dua macam cara bertindak untuk disesuaikan dengan keadaan dan maslahat umat. Inilah syariat agama yang fitrah, agama suci, agama Islam kita ini. Begitulah yang dijelaskan ya, begitulah yang dijelaskan oleh para alim ulama tafsir. Maka kita banyak-banyak bersyukur. Kerana apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat paling khairu ummah, umat yang paling mulia, umat yang paling baik. Sebab itu hukum yang Allah Ta'ala turunkan ke atas umat Nabi Muhammad pun adalah hukum yang paling baik. Cuma itu pun masih ada juga manusia-manusia yang menyeleweng hukum daripada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak cari hukum macam mana lagi para jemaah sekalian? Kalau dah umatnya umat terbaik, nabinya nabi terbaik, hukum yang Allah Ta'ala turunkan hukum terbaik, syariatnya adalah syariat terbaik, tapi kenapa ada umatnya yang cuba untuk apa? Tidak mengikuti undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya Allah menerangkan, barang siapa yang menceroboh selepas itu ialah setelah bersetuju untuk menerima dia, kemudian ia bertindak membunuh orang yang telah dimaafkan itu, maka orang itu yang bertindak itu akan mendapat balasan yang pedih di akhirat kelak. Seperti mana pada penghujung ayat 178 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan,
Ya, faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ya. Ada juga ulama memperjelaskan, ya, yang dimaksudkan dengan azab yang pedih tersebut, ya, apabila orang itu telah pun mendapatkan kemaafan daripada saudaranya, ya, diberikan kemaafan, ya, dari saudaranya, ya, tetapi apa, terjadi kekecohan, ya, kekecohan apa, keluarga Kasim, ada sebahagian keluarga Kasim tak puas hati, dia pun cari jalan bunuh Ahmad. Ya, ini sudah melakukan satu kezaliman. Maka orang yang apa? Orang yang sudah melanggar ataupun tidak mahu mengikuti apa yang Allah Taala jelaskan tentang kemaafan yang diberi oleh saudaranya itu, dia akan memperoleh azab. Ada sebahagian dari para alim ulama tafsir menafsirkan ayat yang terakhir dalam ayat yang ke-178, ya, iaitu ayat terakhir dalam ayat 178 tu apa? Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Maka barang siapa yang melampaui batas selepas itu, maka baginya siksa yang pedih. Siksa pedih ini bagaimana para jemaah sekalian? Ada ulama jelaskan ia akan diseksa di akhirat, iaitu dengan api neraka, ataupun di dunia dia pun akan, di dunia seksanya bagaimana? Dia akan dibunuh. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, 1 jam kita belajar para jemaah sekalian. Tengok, satu potong ayat aja, ya. Sebab itu kadang-kala nak baca tafsir ini, dia tak boleh nak kalang kabut para jemaah sekalian. Satu potong ayat Allah Ta'ala, ya, ditafsirkan oleh para alim ulama ni, Masya Allah, dengan terperinci mungkin, satu persatu dikeluarkan, difahamkan, ya, difahamkan. Kita lihat, ya, dipecahkan ayat 178 ini kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, saya baca sekali lagi ayatnya. Bahagian pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla, al hurru bil hurr wal abdu bil abd wal untha bil unth wal untha bil untha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas, iaitu balas bunuh kembali, berkenaan dengan orang yang terbunuh, merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Ini satu bab. Bab lagi satu pula, ya, ini 1/3 daripada ayat 178. 2/3-nya pula apa? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Ini dia. Barang siapa yang diberi kemaafan oleh saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikut cara yang baik, dan hendaklah menunaikan diah kepadanya, iaitu ganti rugi, dengan cara yang baik. Yang demikian itulah keringanan dan rahmat dari Allah, dari Tuhan kamu. Ini 2/3. Penghujung ayat tu pula apa? Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Maka barang siapa yang melampaui batas selepas itu, maka baginya siksa yang pedih. Tengok para jemaah sekalian, ya, ulama pecahkan ayat ini kepada 3 bahagian. Satu-satu dijelaskan, begini, 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 begini. Maka supaya apa? Kita faham betul-betul apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tak boleh kita main hukum sendiri, tak boleh kita main faham sendiri, tak boleh kita menurut memahamkan ayat Al-Quran menurut kehendak diri kita, kehendak kefahaman kita, kehendak akal kita. Tidak boleh para jemaah sekalian, ya. Sebab itu sebahagian dari manusia zaman sekarang ada puak-puak yang cuba memahamkan Al-Quran sampai menjadi satu kefahaman yang salah, yang jauh daripada apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh yang demikian para jemaah sekalian, hati-hatilah kita.
di dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran di Allah Subhanahu wa taala. Rujuklah kepada kitab-kitab tafsir, rujuklah kepada para alim ulama agar supaya kita faham. Sedangkan para alim ulama mereka yang begitu alim, begitu tinggi kefahamannya, mereka masih bercanggah antara satu dengan yang lain. Bercanggah pendapat, yang ini mengatakan begini, yang ini mengatakan begini, yang ini mengatakan begini, maka begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang telah pun kita belajar bersama ini diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kita kefahaman yang benar-benar, kefahaman yang mana seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Maka saya cukupkanlah pengajian tafsir kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada minggu hadapan insyaAllah. Al-Fatihah. Annallah ya'fu anna wa an walidina wa an awladina wa an masyayikhina wa an muallimina wa an ahli al-huquqi alayna wa an jami'il muslimin wa annallah yarzuqna al-futuh wal munuh wal rusuh wa salah al-jasadi wal ruh wa taubatan nasuh wa annallah yarzuqna al-ilma wal amal wa yahfazna min az-zaygi wal zalal wa annallah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu anna ghaiza qulubina wa yujiruna min mudillati fitani ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yarzuqna al-qabul wal iqbal wal fawza bi ridha rabbil alamin fid din wad dunya wal akhirah wa anna Allah yuslihu al-ibad wal bilad wa yarhamu al-ibad wal bilad wa anna Allah yahfazu alaina din al-islam wal iman wa man ya'taduna rawaha wal qira'ata fi hadha al-makan al-sharif wa tawaffahum al-maut wa anna Allah al-karim yaghfiru lana wa lahum wa yakhtimu lana bil husna wa ala man nawa aslafuna salih wa ala man nawa shaykhuna wa murabbina al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, terima kasih para jemaah sekalian atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.